آج پھر سے پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو پہلے کہتے تھے وہ شریف برادران کہتے تھے زرداری کرپٹ ہے، زرداری اور اس کے بیٹے وہ کہتے تھے وہ کرپٹ ہے. آج وہ دونوں جمہوریت بچانے کے لیے اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں، اکٹھے ہو، جو مرضی کرنا چاہتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے، پیسہ واپس کریں قوم کا، پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. اس کے علاوہ آپ نے ٹرین مارچ کرنی ہے. میں تو بار بار دعوت دے بیٹھا ہوں، وہ کنٹینر ہمارا تیار ہے ڈی چوک کے لیے، ادھر آ جائے، دھرنا بھی دے دیں بشک. ہم آپ کو کھانا پینا بھی بھجوا دیں گے کنٹینر میں، لیکن ذرا آؤ اسٹیمنا چیک کرتے ہیں. ہم 4.5 مہینے ہم نے دھرنا دیا تھا، اپنی چوری کے لیے نہیں دیا تھا، ملک کی جمہوریت کے لیے، صاف اور شفاف الیکشنز کے لیے دیا تھا. میں آج اپنے سندھ کے لوگوں کو، کیونکہ میں یہاں بہت پہلے آتا تھا، شروع میں پالیٹکس میں آنے سے پہلے تو شکار پہ آتا تھا. پالیٹکس میں آ کے شکار بھی ختم ہو گیا، کیونکہ شکار تبدیل ہو گیا. اب میں جب آتا رہا ہوں پالیٹکس میں، تو میں پھر سے کہتا ہوں، سب سے میں جب سے سندھ آتا رہا ہوں، میں نے سندھ کو پیچھے جاتے دیکھا، سندھ میں غربت بڑھتی دیکھی، سندھ کا جو انفراسٹرکچر ہے اپنے سامنے اس کو نیچے جاتا دیکھا. کیونکہ جو سندھ کا پیسہ تھا، ہمیں سب کو پتا ہے کہ سندھ کا پیسہ کدھر گیا. جو سندھ کے لوگوں کا پیسہ تھا، سب کو پتا ہے کدھر گیا. اس لیے میں اپنے سندھ کے لوگوں کو یہ آج پورا یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے تو مجھے موقع نہیں ملا، ادھر بہت بڑی جنگ چل رہی تھی پنجاب میں، پینما کے اوپر، پینما کے ڈاکوؤں کے خلاف جنگ چل رہی تھی، مافیا کے خلاف جنگ چل رہی تھی. موقع نہیں ملا اندرون سندھ آنے میں. اب میں پورا زور لگاؤں گا اندرون سندھ میں. اس لیے نہیں، میری بڑی غور سے بات سنیے، اس لیے نہیں آؤں گا کہ ہمیں ووٹس چاہیے اور ہم نے الیکشن جیتنی ہے. الیکشن تو سندھ کے بغیر بھی جیتا جا سکتا ہے. اگر ہم پختونخوا میں اور پنجاب میں الیکشن جیت جائیں تو گورنمنٹ تو بن جاتی ہے. اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کو اوپر اٹھنا چاہیے، ایک صوبے کو نہیں اوپر اٹھنا چاہیے، ایک شہر اوپر نہیں، سارا پاکستان اوپر آئے. اس لیے ہم نے بلوچستان پہ بھی پورا زور لگانا ہے. ہمارے بلوچستان کے علاقے بھی پیچھے رہ گئے. ہم نے سندھ میں اور خاص طور پہ اندرون سندھ میں پورا زور لگانا ہے، جدھر دونوں علاقوں میں غربت بہت اوپر ہے. سب سے زیادہ پاکستان میں غربت بلوچستان کے علاقوں میں اور اندرون سندھ میں. اور جو ہم ابھی ایک پروگرام لے کے آئے ہیں غربت کم کرنے کا، پاورٹی ایلیویشن کا،
इंशाल्लाह वो आप देखेंगे पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है कि हमने यहाँ इस मुल्क में गुर्बत कैसे कम करनी है। ये हमने इस पे बड़ी काम किया हुआ है। चाइना भी हम गए, चाइना जब गए तो हमने उनसे पूरा, क्योंकि जो चाइना ने किया वो किसी मुल्क ने नहीं आज तक किया, किसी मुल्क ने इस तरह गुर्बत कम नहीं की जो चाइना ने की है। तो उनसे भी हमने पूरा सीखा है और अब हम पूरी तरह इंशाल्लाह आप देखेंगे ये प्रोग्राम अब जमीन पे लेके आ रहे हैं, पूरा जोर लगाएंगे। हमने कोशिश ये करनी है कि जो जो डिस्ट्रिक्ट पीछे रह गए उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जोर लगाना है। हम जो अब चीजें कर रहे हैं अवाम की सेहत के लिए, हेल्थ कार्ड्स, ये एक हेल्थ कार्ड जो हेल्थ इंश्योरेंस पहली दफा पाकिस्तान में इस पैमाने पे आई है कि 7,20,000 रुपया एक खानदान को मिलता है कि कहीं भी जाके उस 7,20,000 रुपए में अगर वो बीमारी घर में हो वो कहीं भी जाके इलाज करवा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हेल्थ कार्ड लेके आ रहे हैं। हमने एक खास प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हमने कैसे जो हमारी ख्वातीन हैं जो जिनकी सेहत ठीक नहीं, जिनकी जो बिल्कुल गुर्बत की लकीर पे, उनकी हमने कैसे मदद करनी है, कैसे उनको ऊपर उठाना है, कैसे हमने गरीब डिस्ट्रिक्ट के पास पहले जाना है, कैसे हमने उनकी मदद करनी है कि वो अपनी जिंदगी बेहतर कर सके, कैसे देने हैं सूद के बगैर जो हमारे नौजवान हैं जो गरीब घरानों के हैं, जो कि अपनी बेरोजगार हैं, कैसे वो रोजगार ले सकते हैं। इंशाल्लाह ये सारा एक पूरा गुर्बत कम करने का पाकिस्तान में पूरा एक जिहाद करनी शुरू करने लगे हैं। और जो सिंध के लोगों, आपको खास तौर पे जो आपका सबसे ज्यादा मसला अंदरूनी सिंध में है कि जो पुलिस को इस्तेमाल किया जाता है, झूठी FIR कटवाते हैं, मुखालिफों के ऊपर जुल्म करते हैं। ये जो सबसे ज्यादा सिंध में जुल्म की सियासत है कि लोगों को खौफ, इतना खौफ ज्यादा कर देते हैं कि लोग डरते हैं इनके किसी और को वोट देने से। ये जो खौफ है, ये अब हमारी जंग है कि इस सिंध के अंदर ये जो खौफ एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लोगों को गुलाम बनाया जाता है, जो लोगों को किसानों के पानी काट दिया जाता है, एक किसान बेचारे का, गरीब किसान का पानी रोक दो, उसकी तो जिंदगी तबाह कर दी। ये इंशाल्लाह पूरी तरह अब मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, पूरा जोर लगाऊंगा आपके लिए, मुसलसल आता रहूंगा। इसलिए नहीं कि वोट्स लेने हैं, इसलिए कि हमने सिंध को तब्दील करना है। अंदरून सिंध के अंदर जो मुश्किलात हैं लोगों की, वो हमने आसान करनी है। जो पैसा है, मसलन ये जो आपने अली गौर साहब, आपने जो शुरू में बात की, आपकी ये जो पैसा है रॉयल्टीज का, ये तो रॉयल्टीज का पैसा जाना ही पहले चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर से गैस निकलती है, पहले तो उन लोगों का हक बनता है। अमेरिका में टेक्सास के अंदर तेल निकला, एक उनका सूबा था टेक्सास, उसके अंदर तेल निकला। तो आज भी अमेरिका में चले जाएं, सबसे अमीर लोग टेक्सास में हैं। तो पहले तो वो खुशहाल हुआ, फिर बाकी अमेरिका खुशहाल हुआ। यहां में सुई गैस के अंदर गैस निकलती है और वहां उधर जाके देखें उन इलाके के अंदर जिधर से गैस निकली है, गरीब तरीन लोग हैं बेचारे, ऐसे कि किस कोई 1000 साल पुरानी जिस तरह के जमाने में वो रह रहे हैं। तो जो अब से हमारे इंशाल्लाह नए पाकिस्तान के अंदर जिधर से कुछ भी निकलेगा, सोना निकलता है, तांबा निकलता है, गैस निकलती है, तेल निकलता है, सबसे पहले उस इलाके को इंशाल्लाह हम फायदा पहुंचाएंगे और फिर बाकी इलाकों को फायदा पहुंचेगा। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। अली गौर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ दावत देने का। और इंशाल्लाह जो हमारी प्लानिंग होगी सिंध के साथ, वो आपके साथ मिलके इंशाल्लाह हम पूरा सिंध का प्लान बनाएंगे।